सत श्रीकाल फटाफट 100 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हम मनप्रीत कौर। देश दुनिया च अज की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार दी गल। सो सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसान लगातार दिल्ली दी सरहद ते डटे हुए ने ते सरकार दे नाल 9वें गेड़ दी मीटिंग भी बेसिट्टा रहन ते किसान हुण अगली रणनीति तैयार कर रहे ने। किसान जथेबंदियां दे वल्लों अगली रूपरेखा तैयार की जा रही है ते किसानां वल्लों 26 जनवरी दी परेड दी भी तैयारी की जा रही है ते लगातार जथे दिल्ली दे लई रवाना हो रहे ने। पंजाब च मुख्यमंत्री वल्लों कोरोना खिलाफ वैक्सीन दे महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस तहत राजपुरा दे सरकारी हस्पताल दे विच टीकाकरण की शुरुआत की गई है ते सब तो पहला सेहत कर्मियों नूं टीका लगाया जा रहा है। इसलिए राजपुरा सर्कल च 3 जोन बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी SMO जगपाल इंदर सिंह दे वल्लों दी गई है। उधर चंडीगढ़ दे विच भी PGI दे विच हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन लगा के इस मुहिम की शुरुआत की गई। किसानी अंदोलन नूं हर वर्ग वल्लों समर्थन दिता जा रहा है ते इस तहत पात्रा दीआं लड़कियां वल्लों भी 26 जनवरी दी ट्रैक्टर परेड च शामिल होने का ऐलान किया गया है। इस दौरान पिंड धूड़ियां दे विच भी किसानां दे समर्थन विच ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया ते खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग की गई है। फरीदकोट के पिंड टुड्डी विच भारतीय किसान यूनियन कादियां विच वड्डी गिनती च किसान शामिल हुए हैं। पिंड विच यूनियन की एक इकाई का गठन किया गया है। किसानां दे नाल ही यूनियन आगूआं दे वल्लों वख-वख पिंडां विच जाके किसानां दे नाल मीटिंग की गई। किसानों ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया गया है। खेती कानूनां का विरोध लगातार जारी है ते सूबे भर दे विच खेती कानूनां के खिलाफ रैलियां कढ़ियां जा रही ने। इस तहत फगवाड़ा च भी ट्रैक्टर रैली कढ़ी गई है ते उत्तर टांडा दे विच भी किसानां दे वल्लों ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। इस दौरान वड्डी गिनती दे विच किसान रैलियां दे विच शामिल होए ते उन्हां दे वल्लों खेती कानून वापस लैण दी मंग की गई है। दिल्ली में चल रहे किसानी अंदोलन को लैके हर कोई आपको अपने पद्धर ते इस विच अपना योगदान पा रहा है। मलेरकोटला के हस्पताल का भी एक डॉक्टर मोहम्मद गुलजार किसानां अते उन्हां दे परिवार की लगातार जरूरत वेले सहायता कर रहा है, जिसकी किसान जथेबंदियां वल्लों लगातार शलाघा की जा रही है। मनजीत सिंह घसीटपुरा भी अकाली दल दे विच शामिल हो गए हैं। उन्हां प्रधान सुखबीर बादल की अगवाई दे विच पार्टी का पल्ला फड़िया है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल खडूर साहब पहुंचे सन, जिथे बिक्रम सिंह मजीठिया समेत सीनियर लीडरशिप के आगू भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सूबा सरकार ते तिखे निशाने भी साधे। उन्होंने कैप्टन सरकार की कारगुजारी ते भी सवाल चुके हैं। भाजपा नूं उस समय वड्डा झटका लगा जदों बीजेपी के मानसा जिले के नाल संबंधित दर्जना आगू अकाली दल दे विच शामिल हो गए, जिन्हां दा अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने स्वागत किया ते बनदा मान सम्मान देने की गल आखी है। इस मौके मीडिया दे नाल गलबात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने वख-वख मुद्दों ते कांग्रेस का घेराव किया। उन्होंने कोरोना वैक्सीन लैके भी प्रतिक्रम दिता। उन्होंने कहा कि पहला ही वैक्सीन सरकार च बैठे पहली कतार के लोगों को लगाई जाए तां जो लोगों विच वैक्सीन प्रति विश्वास का माहौल बन सके। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले विच पंजाब सरकार वल्लों मंत्रियों के समूह की एक अहम बैठक की गई, जिस विच फीस ना भरन वाले ऐसे विद्यार्थियों दी डिग्रियां रोके जाने के मामले ते चर्चा की गई ते संबंधित संस्थावां नूं डिग्रियां जारी करने के आदेश दिए गए। बैठक करने वाले मंत्रियों के समूह के विच मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, साधु सिंह धर्मसो ते चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल सन। दसणयोग है कि केंद्र सरकार के वल्लों 2017 में ऐसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बंद करने तो बाद कई ऐसे विद्यार्थी अपनी फीस जमा नहीं करवा सके सन। सूबे भर दे विच बीजेपी आगुआं का विरोध लगातार हो रहा है। अमृतसर दे विच भी भाजपा आगू श्वेत मलिक का विरोध किया गया। इत्थे श्वेत मलिक ओपन जिम का उद्घाटन करने पहुंचे सन ते विरोध कारण उन्होंने बिना उद्घाटन किए ही वापस आना पिया है। अमृतसर दे विच लुटेरियां वल्लों वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया। इत्थे लुटेरियां ने कार दे विचों 6 लाख रुपए लैके मौके तो फरार हो गए। खन्ना के GT मार्ग से सघनी धुंध के कारण एक ट्रक ते टैंपो विचाले भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे च 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। उत्थे इस टक्कर तो बाद कई होर वाहन भी टकराव दे विच हादसाग्रस्त हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच के इस संबंधी जांच शुरू कर दी है।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਚ ਕੈਂਟਰ ਚੋਂ 285 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿਖੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ 21 ਕਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਰਡ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਹਾਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਮੂਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਯੋਧਾ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਵੀਪੀ ਫਲੋਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੜ ਰਹੇ ਚੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੜ ਹੁਬੇਈ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੋਨਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕ ਗਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰੋਨਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚਕਾਰ WhatsApp ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜਤਾ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪਕਯੋਂਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਉਡਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਕਯੋਂਗ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਕਯੋਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਪਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੋ ਕਾਸਟ EMI ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਸਿਰਫ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ HDFC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਵੱਲ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਤੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ UAE ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਵੇਕ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ਼ਾਨ ਅਯੂਬ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਮਸੰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਹਿਡਨ ਵਾਲਸ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਗਾਮੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਮਾਈਕ ਫੈਡਰੋਹੋਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਡਹੇਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ IMG ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਨਿਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਾਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਕੁਰਨਾਲ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਨਾਲ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ T20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੁਰਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਟਾਫਟ ਸੌਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।